اس لیے کہ آپ نے باہر جاؤں گا اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلمے کو ہم تک پہنچایا اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، اور ان سب کی برکتیں آج ہمیں مل رہی ہیں کہ الحمدللہ ہم سب سنی سے العقیدہ ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلنے والے۔ عقیدے کی بات کی جائے تو جو اعلیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دونوں کا عقیدہ ایک ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مسلک بھی یہی مسلک امام احمد رضا خان ہے۔ تو یہ کوئی بیجا بات نہیں، حقیقی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی عقیدہ دے کر گئے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے، ہندوستان جب ہمارا خواجہ آیا تھا تو سفر کا آغاز بھی تو گنبد خضرا ہی سے ہوا ہے۔ چلے ہیں مصطفیٰ کریم کے دیار سے، خواب میں دکھایا گیا ہندوستان، مگر پہلی بار جب سرکار خواب میں نظر آئے تو یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان کا نقشہ کیا ہے، راستہ کس طریقے سے ہمیں جانا ہے، میپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کلیئر نہیں کیا گیا۔ دوبارہ جب خواب میں سرکار تشریف لائے، ہندوستان کا راستہ بھی بتا دیا گیا۔ ہم نے کہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نبی کریم کو ایک بار نہیں دو بار خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے ان قریب آمنے سامنے سے بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دوں گا۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان تمہارے نبی کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو خواجہ پاک نے اپنی زندگی کے واقعات کو ذکر کر کے ہمیں ذہن دے دیا کہ مصطفیٰ کریم جو عقیدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دیا، اسی عقیدے کو امام احمد رضا خان نے بچایا ہے۔ تو دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس کے ساتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عمل دیکھے، آپ کا نظریہ تو ہے ہی، آپ کا عمل بھی دیکھے آپ۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کی طرف آ رہے تھے، آپ نے داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں حاضری دی۔ ایک دن نہیں کافی دن آپ نے وہاں گزارے۔ ایک وقت وہ آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا معمول تھا نماز فجر کے بعد داتا کے دربار میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ چند دن گزر گئے، اس کے بعد آپ نے حضرت داتا سے کہا مجھے آپ سند ولایت دے دے۔ ایک دن کہا آواز نہیں آئی، دوسرے دن کہا آواز نہیں آئی، تیسرے دن کہا آواز نہیں آئی۔ آپ رونے لگے۔ جب آپ روئے تو اندر سے آواز آتی ہے معین الدین رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے سند ولایت دے دی ہے۔ کہنے لگے سرکار جواب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کہا معین الدین تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں تو تلاوت کرتا رہے اور میں اس کی تلاوت کو سنتا رہا۔ عقیدہ یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آپ زندگی پڑھے، آپ اس کو میراث الاسرار کا مطالعہ کریں اور بھی دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کی زندگی پر لکھی گئی ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ جب خواجہ پاک ہندوستان آئے تھے تو جو جو مزارات پڑھتے تھے وہاں حاضری دیتے اور فیض پایا۔ یہی آپ کا نظریہ تھا کہ حضرت اولیاء اپنی قبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عشق لے کر ولیت کامل بن کے اپنی قبروں میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ جہاں چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں پرواز کیا کرتے ہیں، غلاموں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ اٹھائیے اعلیٰ حضرت کا رسالہ انوار الاتباع فی حل ندائی یا رسول اللہ میں اعلیٰ حضرت علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ شہر شام کے رہنے والے، ان کے شام کے رہنے والے 3 نوجوان تھے۔ ان کا عالم یہ تھا وہ مصطفیٰ کریم کے دین کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے، ہمیشہ خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ اچانک روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا
असरहुम मलिकुर रूम, रूम के बादशाह ने कैद कर लिया और उसने कहा सुनो सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। उस सब भी हुक्म बना दी। उसने कहा कि मैं अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और उसने कहा वअजअलु मुल्की फीकुम, और अपनी सल्तनत और बादशाहत भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वअंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया, तुम मजहब इस्लाम को छोड़ करके नसरानियत और क्रिश्चियन मजहब को, ईसाई मजहब को कबूल कर लो। लेकिन वो सरकार के आशिक थे, उन्होंने सरकार को पुकारा और कहने लगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। जब इस बादशाह ने देखा ये मानने वाले नहीं, उसने कहा आज दो कड़ाहों के अंदर, दो बर्तनों के अंदर तेल गर्म किया जाए, दो को डाल दिया गया। छोटे वाले नौजवान जो उसका भाई था तीसरे नंबर का, उसको रोक लिया जाता है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 6 महीना गुजर जाता है। कुछ रिवायतों में ये मिलता है कि वजीर ने कहा था आप मुझे दे दे इस नौजवान को, अपनी हसीनो जमील बेटी के जरिए इसको मैं मजहब इस्लाम से दूर कर दूंगा। आप भी अगर इस तरह के फितने उठे तो अपने मजहब इस्लाम से प्यार करना है, दुनिया के लालच में जाकर ईमान को तबाह नहीं करना है। यही इस्तिकामत अलग दीन कही जाती है, दीन पर मजबूती से कायम रहना। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को, आका करीम अलैहिस्सलाम को वो पुकारते हैं। 6 महीना गुजर जाता है, वो वजीर अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। 6 महीने के बाद वो लड़की खुद कहती है ए नौजवान ये बता तो सही, आखिर तेरे दिल में किसका हुस्न बैठा हुआ है, किसका प्यार बैठा हुआ है। कई इतने दिन गुजर गए लेकिन तू मेरी तरफ माइल नहीं होता है। उसने कहा मेरे दिल में मुस्तफा करीम का इश्क बैठ गया है, सरकार का हुस्न जमाल मेरी नजरों में बैठा हुआ है। उसने कहा चल ऐसा देर न कर, अब मुझे भी कलमा इस्लाम पढ़ा के मुसलमान बना दे, मैं भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की आशिक बनना चाहती हूँ। आखिर कलमा पढ़ लिया, लेकिन वो औरत, वो लड़की कहती है मेरा बाप बादशाह है, यहाँ मुझे मार डालेगा, अब ऐसा करो यहाँ से चला जाए और हम राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ से चले जाते हैं, वो दूर जा रहे हैं, जंगल का इलाका है, अब दोनों की शादी का वक्त आ गया है, कोई बाराती नहीं है, कोई बाराती नहीं है। इमाम इब्नुल जौज़ी इरशाद फरमाते हैं उन्होंने गर्दों गुबार को उड़ते हुए देखा और क्या देखते हैं, जब वो करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं, वही दो भाई थे जिनको कड़ाऊ के अंदर डाला गया था। ये आए, इन्होंने पूछा तुम आए किस लिए हो? कहा हमें रब की बारगाह से तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए भेजा गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा तुम्हें तो डाल दिया गया था। उस भाई ने जवाब दिया मा कानत इल्ला हादिल मा कानत इल्ला हादिल गस्सतुल्लती राइता, ये सिर्फ एक टुपकी थी, हमें तेल में डाला गया हत्ता खरजना फिर फिरदौसी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जन्नत का ऐशो आराम अता फरमा दिया। तो जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा दीन को दिल में बसाता है और मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी काटता है, अल्लाह ताला उसको जिंदा जावेद कर दिया करता है, हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाता है। यही ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती है, ईशा की नमाज पढ़ाई है, अपना हुजरा बंद कर लिया है। सुबह को जब लोगों ने देखा तो हजरत ख्वाजा किस बात पर लिखा था, क्या लिखा था, हाज़ा हबीबुल्लाह कलमा तफीहुल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह ही की मोहब्बत में गया है। मियां सोचो तो सही, जिसकी पेशानी पे ये कलमा लिखा हो वो ख्वाजा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और उसके दरबार से फैज पाने वाले अपने मुर्दा दिलों को जिंदा कर लिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। हजरत औरंगजेब जब जाते थे ना तो जो शाही लिबास होता था उसको फेंक देते, गुदड़ी पहन लेते, मशकीज़ा लटका लेते, बैठने वालों को पानी पिलाते, और जब लाइन लगती ना लंगर लेने वालों की खुद भी खड़े हो जाते। वजीर कहते आप बादशाह वक्त है सरकार, आप यहाँ खड़े हुए हैं। आप फरमाते थे मैं इसलिए लाइन लगा के यहाँ खड़ा हूँ, कल क़यामत के दिन ख्वाजा पाक की शफाअत की बुनियाद पर जब मंगतों के लिए जन्नत में जाने की लाइन लगी होना तो वहाँ मुईनुद्दीन चिश्ती मुझसे भी कहे औरंगजेब वहाँ लाइन लगाई थी तो यहाँ पर आकर के लाइन में से शरीक हो जा, और मेरी शफाअत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से जन्नत में दाखिला ले ले। हम बुजुर्गों से जुड़े इसलिए हैं कि ये क़यामत के दिन हमें काम आएंगे, हम जुड़े इसलिए हैं कि इनकी निस्बतें हमें कब्र में भी काम आती है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी ने इसीलिए कहा मन काना मुतअल्लिक़न बिनबी औ रसूल औ वली फला बुद्दा यहज़ुर
फी कब्रिही व याखुदु यदहु फी शदाइदी। फरमाया जो नबी और रसूल और वली के दामन से जुड़ा हुआ है, यकीनन वो उसकी कब्र में हाजिर भी होते हैं और शक्तियों में उसके दामन